अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुर अख़ा आद इज़ अंज़र क़ौमहु बिल-अहक़ाफ़ वक़द ख़लतिन-नुज़ुरु मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह। सूरतुल अहक़ाफ़ आखिरी बाब शुरू शो पैगे द ख़ल्क़ु दो क़िस्मों वेलू। यव आगा च मुसलमानानु अख़पल प्लार मोड़ते दुआगानी कौले, अद्वैमा खलक च मुशरिकानु और प्लार मोरे द दीन न पख़पलम अड़ो पख़पलम रवान न हो क़यामत एम न मनो। बेआखिर के तख़वीफ़ उखरवी वर्कड़ो शल्लम आयत के यवी शायद ना तख़वीफ़ दुनियावी दे प ज़िक्र द कौम द सय्यदना हूद अलैहिस्सलाम। वज़्कुर अख़ा आद ज़िक्र का यानी याद का कुरान के द आदियान रोर सय्यदना हूद अलैहिस्सलाम। इज़ अंज़र क़ौमहु बिल-अहक़ाफ़, अहक़ाफ़ जमा है वाहिद राज़ी हिक़्फ़ुन दा से इलाक़ा च पे के द शुगो डेरा के ही आगे तो अहक़ाफ़ खुदा डेरे दासी च घर तो नहीं रसेदले द घर ना लगे ओंदे चिती उगदवाली की डेरी दगे तो अहक़ाफ़ दा से इलाक़े पाए के लार मुंदल डेर तजर्बा गौड़ी ज़का च मामूली ओंदे सिले पदा शांत इलाक़ों के राशि ना डेरा के रवानिश सारियों से डेरा ही नमाज पखीन बल जाई नमा खाम बल जाएगी ने बनु इलाक़े के याद आए इलाक़ों के राकम च रेतली इलाक़ा दा पाए के दास जुना डेर से जाती पेजन गलो पके करा नहीं दा इलाक़ा शर्क़न गरबन अम्मान न यमन पर रसीद लेदा और शुमालन जुनूबन द नजद न हज़रमौत पर दा 3 लाख मुरब्बा मील लेदा अहक़ाफ़। वज़्कुर अख़ा आद इज़ अंज़र क़ौमहु कल चागा तंबीह वर्कड़े वाख़पल कौमला बिल-अहक़ाफ़ पा अहक़ाफ़ के ज़ैनुम दे और यकीनन तीर शवीदी या नुज़ुरो तंबीह वर्क उनकी मिन बैन यदैहि व मिन ख़ल्फ़े द दे पैगम्बर ना मख के और उस्तो डेर शे अम्बिया मख के और उस्तो तीर शवीदी तो दे टोले यव ख़बर वा अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह इबादत मकए मगर दे अल्लाह और यकीनन ज़ेरे गम पता सुबाने दाज़ाब दरोए रोज़ना ख़ल्क़ बवेल अजतना आया तो मुंग तरा गले लेता फ़िकना दे रपारा चवाड़े मुंगा नाले हतना वरा ताफ़िकना तो दरोगो पर बुनियाद अड़वलो तो वही लेता फ़िकना तो दे रपारा चमुंग द दरोगो पर बुनियाद वाड़े दखपलो आले होना हालाए चला ताबुदु इल्लल्लाह दरोग न द कायनात द टोलना रिश्ती ने खबरा ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ातिना बिमा ताइदुना नरोड़ मुंगता आज़ाब द कम न चिमुंगे रहे इन कुंत मिन अस्सादिक़ीन के चरिए त रिश्ती न नागवेल अज़ाब खुज़मा इख्तियार के न देना इन्नमल इल्मु इंदल्लाह यकीनन इल्म द आज़ाब दरा उस्तलो अल्लाह सर दे वबल्लिगुकुम अज़रा सोम तास्ता माहासो उरसिल तो भी चज़ पागे ले गले शेम माला चे अल्लाह कम पैगाम राकड़ दे बस अगवेम न वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून लेकिन ज़मीन हम तासो चियो कौम ना पोयख फलम्मा रअऊहु नुकला चिदे दी उली दाग आज़ाब आरिदन अस्सहाब वर्तई वरियज़ आरिदन वरियज़ व वरियज़ मुस्तक़बिला अवदियतिहिम रातलुन की वाद दीदे इलाक़े तरफ़ता अवदिया आगाज़े चिपागे बारानिश और नाले नालिश वादी लमन दी दगर अदारेंगे अहक़ाफ़ दे दी चौकदल नदीवेल हाजा आरिदुन दा वरियज़ दा मुमतिरुना पमुंगबाने व बारानु दी खुदा का वेल लेकिन मलाइको और तसवेल नना बल हुआ मस्ताजल तुम बे बल्कि दाग सीज़े कम जे तासुब पर तलवार गुफ्तो
ریح فیہا عذاب علیم دا ہوا دا پدے کے دردناک عذاب دے تدمر کل شین تہو بالا کول ہر یو چیز ورانو جاڑ کول لاندے باندے کول تباہ کول دعوت تباہ و برباد کی ہر یو چیز بے امر ربیا دخپل رب پا حکم فاسبہو نیچے سبائے اکلا لا یرا نشلی دے اللہ مساکنو مگر داغی کورنا کورخ کارے دا دی بکینو کذالک نجزی القوم المجرمین دارنگی بدلور کو منگا مجرم قوم تا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ زجر و تخویف وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيهَا او یقیناً منگا غیلا زید آستوگ نور کڑو دی پا گورنو کے إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ ما لم نمکن لکم فِيهِ ان دا ما لم پمانا دے ان ما لم نمکن لکم فِيهِ دمرا چاگا مرم تاصل نئے در کڑے ستاسو کورنا دمرا کلے او خیستا نو سمجھ داغیو وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ ورکڑے وغیل منگا ناشنا و گناہ ناشنا سترگے و ناشنا زلونا ای خودیل ویلوی کارون نبا کول کن نو دغه ناشنا سترګو ناشنا زلونو او ناشنا غوګونو دا غینه د الله عذاب لري نکو زکات چې دنیایي تجربه باندې د الله عذاب نرستو کیږي د الله عذاب رستو کیږي په عقیده او په عمل فما عنهم عذاب لري نک دا غینا دا غي وګونو نه دا غي سترګو او نه دا غي زلونو من شین حسیز زکا چیز کانو یشهدون بی آیت اللہ زکا چی دی انکار کو دا اللہ دا آیتننا وحاق بهم و گیر چا پیرشد دینا ما کانو بی استازیون آغا شے چی دی اور پورے خندنے کو ولقد احلکنا ما حولکم او یقیناً حلاک کری دی منگا دینا گیر چا پیر دیر خلق من القرآن کلنا وصرفنا الآیات منگا علولی رعولی دلائل لعلهم یرجعون دیر پارا چی دی واپس شی فلولا نصرهم فحلا نصرهم جواب د شبہ تاسوائے چی دینم دا برکت نہ خالی نہ دے فحلا نصرهم لولا نول امداد نکو دی ہائے کسانو چی دی جوڑ کلیو سوا دا اللہ نا قربانا نزدیکت اللہ تعالیٰ معبودان اللہ تے چکم معبودان آلیہ جوڑ کلیو نغی واللہ امداد لے نکو بل دلو عنہم بلکہ دین رکشو وذالک افکہم ودار دی دروغ وما کانوا یفترون واغا دروغ چی دی جوڑول وی صرفنا الیک نفرا من الجن دا دلیل نقلی دے جناتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخل کے ہو جغرافیہ کی بیاو گورے معلوم بشیر تھا اور التکے جنات رال او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ورد قرآن دا غی ذکر کی اس اور دا اصل کے صرفنا الیک دا جنات چکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کولشو ندی بن کلشو اسمان تنشوت لے تفصیلی خبر منکل دمخ کے تو دی ویل یو ولتا چی دنیا کے خوارش ہے دنیا کے سن آشنا کار دا سی شوے دے چی منگ باندے دا اسمان تلل دا بنشو دی گرزدل نو قرآن فرمائی اس صرفنا الیکا کلا چراوال والمنگتاتا نفرم من الجن یو ڈلا دا جناتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسار موز کو والتگی یستمیعون القرآن قرآن تے غوکی خود نخکاری دا چی دا جنات چیو دا عیسائی دین نواقفو نصرانیان و دین نواقفو اور دا اللہ دا کتاب پہ احترام پویدل فلما حضروہو کلا چی اغیت حاضر شو قالو انستو یول دیویل خاموش ہے یعنی دا اللہ دا کتاب پادب بانے پویدل فلما قضی واللو کلا چی پورا کلیشو واللو الہ قوم منذرین واپس دی اخبر قوم تا تنبیح ورکون کی تفصیل براہی سورة الجن کے قوم تیسویل مسئلہ از دگڑا بس خبر ہو رہی نو قالو یا قومنا انا سمینا کتابا اغیویل اے زمونگا قوما یقین مونگا یو کتاب اور دلدے انزل من بعد موسیٰ دا موسیٰ نرستو نازل کلشوے دے اور تصدیق دے یا موافق دے داغے بین یدے چہدنا مخی دے ہدایت کی حقتا ویلا طریق مستقیم اور نیغ لارتا
قرآن اغي اورید زړه کې لار وشوله او قوم قرآن ته راوبلغ. زمون خلک مسلمانای کې لوی شي، مسلمانای کې ځوانای ته ورسي، مسلمانای کې بوډاګان شي او قرآن نه ورځي ولغ او نه یو بل دې دعوت ورګي. یا قومنا عجیبوا داعی الله، اے زمونږ قومه خبرو منه داغه داعی چې الله تعالی دعوت ورکوونکی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم داعی الی الله راشه پاغ ایمان وروړي. وامنو به یغفر لكم من ذنوبکم، تاسو ته وبخي باعث تاسو ګناهونه. نو څه خلق دې دنیا کې هغه جن نه تسلیمي پتور دی او جدا مخلوق. دا اکثر او بیشتر دالي کې جدا پښتانو دا جنات ورته پدی وای چې خو دې تاریخ نه معلوم او بلای چې دې اکثر او بیشتر غرونو کې اوسېدل. دا پښتانو پټان قوم بیا بیتانو ساجي باجي با نخري جوړ کړی. پښتانه هغه زړه زمانه کې ثابت کړی. دا روایتونه ثابت نه، دا حدیث نه دی. دا سر سید دیو دا مشرقي دی دا خبرې کړی. هغه نرسته بیا خلق راغستې دی او ځای په ځای وي خپل تحقیق ورته وي. جنات مستقل قوم دی. ابلیس چې کوم دی دا پدی کې اړمبنه شیطان دې چاغه د الله حکم عدولی کړی دا. قرآن فرمایلی دی چې والجان خلقنا من قبل من نار سموم. دا انسانان نه دي، دا جان دي، دا جدا مخلوق دی. دا دروغ وي ګپې لګي. یا قومنا عجیبوا داعی الله وامنوا به یغفر لكم من ذنوبکم، او بخی تاسو باندې ګناهونه ویجرکم، او تاسو لبا حفاظت در کی بچ بگی تاسو دا عذاب علیمنا. ومن لم یجب داعی اللہ، دا اللہ داعی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیرہ معلوم شوا چا قرآن فرمائی چا اللہ تا عالمین نا نظیر لے گلے. نو عالمین نا مراد جنات و انسانان دی. دارا ټول رسول لے. دا دلک ٹیم مسلمانان دی لیکن خپل ذمہ داری پیجنی. او سوک لا یجب چا قبول نکی داعی اللہ دعوت دا اللہ دا داعی فلیس بمعجز فی الارض، انہوں نے کمزورے کون کے پزمکہ کے ولیس لہو من دونی اولیاء، او نشتر در پارا سیوا دا اللہ نسوک دوستان. او دا کسان فی ضلال مبین پخکارا گمراہ کریم. اولم یرون اللہ الذی خلق السماوات والارض، آیا دی گورینا چې یقینا الله ذات چې جوړ کړی د اسمان ازمکا ولم یعیا او نه استړی شوی به خلقهن دی و پیدا کولو سنګوري بقادرن، آیا دا ذات قادر نه په دی باندې ای یحیی الموتى چې مړي راجوندي کی بلا ولنا قادر دی. انه علی کل شیء قدیر، یقینا هغه پارسیز قدرت لرونکی دی. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، تخفیف اخروی. او په کوم ورځ چې دی پیش بکړی شي کسان چې کفر یې کړی دی په اور، او به ویلی شي ورته الیس هذا بالحق، آیا دا رښتیا نه دي؟ قالوا بلا وربنا، دی به وایي چې ولې نه یې زمونږ روا. الله به وایي فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اوسکه عذاب په دې وجه چې تاسو انکار کوو. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تسلی او تشجیع نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. فاصبر نو صبر کوا کما صبر لکه صبر چې کړه اولو العزم صاحب اعظم من الرسل، چې ټول رسولانو یو معنا دا کوي ټول رسولان اولو العزم دای په شان صبر وکړه. او چا تقسیم کړل دی هغه انبیاء او اولو العزم وي په خپل اصطلاح کې چې هغه ډېر صبر او برداشت کړل او خیرې نه دي کړی. اصطلاح دا واستخلو ولا تستعجل علیهم، او تلوار مکو په دی باندې کانم یوم یرون ما یوعدون، گویا کې دی چې کلا غروز ویني د کمه چې وسره لوس کول شي. ردی خیال بدای ظنوا لم یلبسوا الا ساعه من نهار، ردی ګمان بدای چې دی خو وخت نه تر کړي مگر یو ساعت دروازه. بلاغ منه هاذا بلاغن، تبلیغ کتاب قرآن دے. هاذا بلاغن، دا رسول کتاب دے. فهل یهلکو، نشی ہلاک الا القوم الفاسقون، مگر پاخنا فرمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاخنا فرمان سوک دی. الفاسقون، بسم اللہ جدے دے کہ وسربت خیار دے.
الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله دا ربط پاخ کافران هغه دي چې کفر کړي او صد کړي د الله د لارې نه. دې ځنا سورۃ محمد نا د قرآن مجید د آخري حصے سلورم باب شروع کیږي. دا مشتمل په دریو سورتونو. دا تفصیل واصل کو درر کې لیکلي سورۃ محمد، سورۃ الفتح او سورۃ الحجرات. سورۃ محمد کې بداوي چې مسله هر قسم مونږه سمجھو کړی ده. توحید باندې چې کوم شکوک او شبهات وغیرہ لري دي کوسم بالفرض د ضد د وجه دي نه مني او مسلمانان چې کوم دې تنګي د دې علاج داري چې دې خلاف جهاد وکړي. او جهاد چې وکړي نو سورۃ الفتح کې به وایي چې آخري کامیابی وستاس وي. سورۃ الحجرات کې وایي چې کامیابی غواړي ناول د جهاد د پاره د منظم کېدو اصول زګي. اتفاق پس باندې راځي، متحد شي متفق شي، خود متفق او متحد کېدل اسباب بخې زده کوي. هغه آداب اوخی سورۃ الحجرات کې. تو سورۃ دعوت الجهاد فی سبیل الله اور دعوت توحید باندې لسم آیت کې خلاصہ دارا چې دې کې دو بابونه دي. لومبنه باب نلس آیتونو کې دي. په دې نلس آیتونو کې اطع علی الخید جهاد جهاد به ولګو. لومبنه علت دای چې صد عن سبیل الله دی من کول کې او بالخصوص په حجاز مقدس کې کوي او د الله د دین نه کوي. دې خلاف و جهادي او دا شان ته علتونه کوي او دارنګه یولس خطابات وې د جهاد لپاره. نو مومنان اوصاف هم خی بګي. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هغه سان چې کفر کړي او خلک یې من کړي په خپل من شوی دي د الله د لارې نه ضل اعمالهم د دې اعمال برباد کړي دي. کوم خلقو کې چې دا دو وصف راشي داغي نه کول حبا منصورا خورا وردوړه. صفات د مؤمنانو والذین آمنوا هغه سان چې ایمان راوړل عمل کړي نیک ایمان راوړل پاغه سوچ دال کلی شي دی په محمد باندې او هو الحق من ربهم حال لا جدا حق دې تدید رب دی طرف نه. کوم خلق جدا کړی دي کفرانهم سیئاتهم او بری جید دینا دی گناہنا واصلح بالهم او دی حال دنیای وخی بال حالت توئی گا. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل دارو منع خطاب دے او دویم علت بئی مومنانو داولې دی حالت ته لگا دا پدې وجہ چې یقین کسان چې کفر کړي اتباع الباطل باطل پسې روان دي او یقینا کسان چې ایمان راوړل حق پسې روان دي د دې رب طرف ده. کذالک یضرب الله للناس امثالهم دارنګي بیان الله خلق تعالی امثال حالات بیانې. دویم خطاب فاذا لقيتم الذين كفروا کله چې مخامخ شي تاسو کسان سره چې کفر کړي فدر ورقاب نو اهلو کې د سټونو سټو وه قدر ډیرو کې امه کې ویلو چې حتا اسخنتموهم او پیغمبر نه مناسب ان یکون له اسرا ډیر قیدیان نه جوړول پکار بلکې شر به من خلفهم مثالی سزا ولورګ. الله مهربان ذات ته لیکن چې کله یو سړی بار بار مخالفت کوي ناغه پښتانه وی کګه خله د سګ نه بغیر نسبی مجبوری ده. حتی اذا اسخنتموهم دا دریم خطاب تر دې پورې چې تاسو دې کې خخون ریزو کې فشد الوساق نبی عادی خکلا کو تړل کلا کو کې تړل خکلا کې تړې چونه خو دې نه ینه پابند سلاسل کې جیل ته وځي. سلورم دا چې فهما منم بعدو یا پرېګ دې وایما فدان اسه پرې دې وایما فدان یا ته جرمانه واخلې احسان په وکه نو پرېګې دې اختیار دیتا اوستا او یا ته فدیه والے نه پرېګې دې حتا تر دې پورې تدال حرب اوزارها تر دې پورې چې کې دې جنگ خپل وسله څه مطلب یې دارې چې جنگ ختم شي. اسوک داوی چې دا اوزار معنا آسام دي حتا تر دې پورې تداول حروا چې کې دې جنگ اوزارا گناہون خپل څه مطلب شه دی مطلب یې دارې چې دا جنگ د کمی ګناه د وجه کیږي هغه شرک دی
نو تر دې پورې چې شرک ختم شي. دا بیا تعبیر راغشي چې دی قتل وې تر دې پورې چې پاتې نشي فتنه. قاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ذالک الامر ذالک خبر هم دغه ده. تر اوسه چې نرمي و نه نرمي او چې سختی او سختی ده. ولو یشاء الله کچر الله وخت لنتصر منهم دا دین به پورا انتقام اغسته. لیکن پورا انتقام ته ناخلی اس سپیغه م پیغله ور کوي ولا ولکن یبلو بعضکم ببعض. لیکن ازبیخ کئی باعث تاسو په بازو باندې چې پوره ملکی بالفرض ختم شي مسلمانان بس گئی. د دې د ایمان د جانچ د پارم سے شیخ بګار ده کنه ازبیخ بغیر تکلیف نه راځي. کسان چې قتل کړي شي دی په لار د الله کې فلن یضل اعمالهم د دې اعمال باندې ضایع کوي. پنځم خطاب سیهدیم خامخا دی با منزل مقصود ترسئی و اصلح بالهم ادی حال بخگئی په دنیا کې په دین کې مخې ویلو واصلح بالهم هغه دی حال په دنیا کې عدالت کې و اصلح بالهم التمازی التمضارع او خگئی به حال لري په دین کې. شپږم خطاب و يدخلهم الجنه او داخلي بدیلا جنت عرفها لهم. تعرفها لهم معنا دو افغانانو پښتو کې ډېر راخلا ويدخلهم الجنه داخلي بدی جنت عرفها چې هغه معرفي کړل لهم دیتا هغه معرفي کړل دیتا یې داغه پیجنګلو دیتا کړل. یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو ان تنصر الله کجرتا سو امداد کوي دا الله چا د امداد نه محتاج دا الله د دین امداد مراد ده. ان تنصر الله کجرتا سو امداد کوي دا الله د دین ینصرکم تاسو امداد وو کی و یثبت اقدامکم استاس خپې بغلږي کی. ادرې علت د جهاد آکسان چې کفر کړي فتح سلام تاس هلاکت وي نو هلاکت تیرا غیره پارا وعد الله اعمالهم اداغي اعمال ضایع کړی دي. سلورم علت ذالک بیانهم کفروا دا پدې وجا چې یقینا دی کفر کړل پای سوانه چې الله نازل کړی فاحبط اعمالهم هدي اعمال حبط کړل برباد کړل. پنځم علت آیا دین ګرځي پسمګه کې چوغوري کیف کان عاقبت الذین څنګه انجام دای کسانو من قبلهم چې دین مخکیو دمر الله علیهم الله دی هلاک کړل وللکافرین امثالها او کافران تو ملاویږي دغه شان سيزونه وللکافرین او ملاویږي و کافرانو ته امثالهم دغه شان سزاګانی دغه شان سيزونه. اتم خطاب ذالک بان الله مولا الذین آمنوا دا په دی وجا چې یقین الله دوست راي کسانو چې ایمان راوړل چې الله دوست ندیم دا الله دوستان دینو. وان الکافرین لا مولا لهم شپږم ملت او یقینا نشتره د کافرانو د پاره څوک دوستان بیډيري لیکن الله غي سره دوستی نه کوي. بشارت ان الله يدخل الذين امنوا یقین الله وداخلیا کسان چې ایمان راوړل نیک اعمال کړی دي جنتونو ته وایي داغه دلان دي نيرونه والذین کفروا هم علت کسان چې کفر کړل یتمتعون هغه دنیاوی فائدې حاصلې تمتع دنیاوی فائدې حاصلول وياكلون هغه خوراک کوي کما تاکل الانعام لکه څنګه چې ډنګر خوراک کوي. خلک سوئی یو ډېر لوی سړی ما ته وی چلاتا اوس په ولاړې کم خوراک اجازه ورکوي دا د قرآن خلاف نه دی چې کما تاکل الانعام نو باید موږ ورکو. تاسو ناقص خلکو نه قرآن وای نه بیا سړی د خلکو د خنداش. رسول الله صلی الله علیه وسلم اول منع کړی و چې یو سړی په ولاړه باندې خوراک نه کوي او که چا په ولاړه خوراک کړي نه الټی دا اول منع و. لیکن د دې نسخ موجود دی. صحابه کرام فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی او موږ واتلو راتلو وناکل ونشرب خراش کاک بم کو په ولاړې. ابن حجر اسقلانی نو ته بوساسه وي دا ناسخ دی مخکنی حدیث. دی علماء تر الله هدایت کی دا غریبانان حس شي پونه نه وي. درې دواړه حدیثونو کې تطبیق څه طریقه ده؟ یو طریقه دا چې لومبه منسوخ او دویم دا غیر ناسخ. دویمه طریقه دا چې بهتر دا چې سړی کینی دا افضلیت ده او جائز دا چې په ولاړ خو اوس کی خو دې سره وسکه
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې کله به اودس وکړو نو دا اودس باقی پاتې او به په ولاړ اسکلې اخوای کنه دې دا وسوای خبره خلق لګي سمې کوي غلط نه کوي بعض خلق سره د کرسو تنظیم نه یا ممکن نه یا ګرانی ناغي خوراک تیار کی ټینټ کې دنه بیا خلق کوي دی ور شیخ زمون خلق څه وي اخره تیار کړي ساروی په خودل عجیب خلق عجیب و غریب خلق دی ډېر عجیب و غریب ادارا دینی علما دي کنه دینی علما دي کار ډېر خراب کړ دین ناسخ و منسوخ نه وي بس خبر درس به ورګي قرآن دا وی دلته کې قرآن دا ټوله جمله وایا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام سوی په ولاړې خوري ساری ټول په ولاړې خوري تا چرته وخ لیدل اسنګ خوراک کوي ډېر ساری پناست هم خوراک کوي په بلاست هم کوي په دې مطلب دا دی چې څنګه یو ډنګر په حلال حرام نه پويږي کنه پويږي ډنګر په دې نه پويږي دا زما د مالک دی او کده پر دې حلال حرام په تمیز نه پويږي جائز ناجائز نه پیژني چې شروع کوي نو بسم الله نه وي اخر کې الحمدلله نه وي نو ور تلاش وي دا دغه ته وي کماته وکولنا او بل لای چې هغه په ځان سره ذمہ داری خو نه غړي کنه خوراک کوي اسکا کوي او پاخانه او پیشاب کوي نو کم سره چې خوراک کوي اسکا کوي او باتروم ته دي نور د الله او د رسول څخه حق پزان نه پیژني نو دکې او ډنګر کې فرق نشته تشبیه پسې ګره صاحب تشبیه کوم خراوس پکار دی چې علما دی لک پویږي په خبرو باندې اساس نه اور خبرې جوړي جائز نری الناسخ والمنسوخ کې وګوره دا بالکل واضح پته لګي چې مخکنه حدیث پرستانی حدیث منسوخ دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې فعل سره وسګي چې دا هغه عادت هو چې او 10 کې لوټه کې چې کومه وبوي نو دا به دائما پولاړې باندې سکله او دې مطلب سو یو کار باغې ابلم کو کنه هغه دا کو چې استنجا به وکړه ځان به پټ کې لګو به راغسته خپل شرمګاه باندې بیسو معمولی غونډه او کاش چې په دې حکمتونو خلک بحث وکړي او بس یو نیمګړې غونډه شي زده کړې خلکو ته واغه وي چې تاسو ډنګر دی په ولاړ خوراک کوي قرآن تشبیه په دې کې نه دا ورکړي او نه کته نو ما د یو تفسیر کې دا مطلب وخه ته دنیا په مخ باندې یو تفسیر کې دا مطلب نه لګي چې په ولاړ خوراک مراد دا صاحبان ته استدلال کوي بے علم قرآن ویلی بس او ته وو دی وای دا هیڅ چاره نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فریضه او دس بوګو ذکر الله حکم دغه ده بیا لنګ باندې یا هغه باندې به و دې را پارا چولې چې الله زما شرمګاه محفوظ کړي او په کې دا فائدہ وا چې کسړی تا بالفرض شک وی دې چې آیا س قطرات راضی کنه راضی نو دا هغه علاج ده چې دا قطرات نه لري بلکې دا خو ما دې وبا چولې ته شیطان د وسوسو نه بیغمای په ولاړه چې کومه وبس کی دا غي مطلب دای چې یا الله ما خپل ظاهر پاک زما باطن هم ته پاک دا په ولاړه اسکلې سره خیال لغه بارک دا خبرې کولې چې دا کم چې خلکو بارک کې یو سړی د قران مفسرین اغله محدث کېدل پګار دي چې په نه پوي یا څه غپ لګي دا حرام نه دي دا اوس د الټه کول لازم نه دي اجازه ستره تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې اصول لای چې کله صحابه کرام دا وایي چې مونږه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جن کې دا کار کو بلکې دا حدیث کې خدا دی چې هغه به دا په موجودګۍ کې مونږه پتلو راتلو کې خوراک کو خدا سے حدیث تراشی حکمن مرفوع کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع نه کړي او ټیک دا بهتر دا چې سړی دی کی خدای ته حال لړ شي بیا وته وګوري چې ته کې راسته شي بیا ارزه کې کینه اته تا داس کې تا دا پته لګي اجه زمزم کې نو باندې پته ته کې نو بیا واپس ګپې لګي بس نخري جوړ کړی ویا کلونا خریدی بے فکرے کې لګیا دی بس د خوراک سکاک د غیانو سره آداب نشته چې کم ځای خور څنګه خور انسانانو د پاره مسلمانانو د پاره آداب شته کنه
اولنې ادب داري چې تاسو به حلال شي خورئ. بیا چې کېنه نو پکار دی چې تاسو لاس پاکي، چې کېنه نو بسم الله وای، چې کېنه نو په خلاص بخورئ، او چې کېنه نو بیا خپل طرف نه بخورئ. چې بل فرض وبس کېنه پای کې بدن نسان اخلي، بلکې چې ساخله لوخه ول خپل خلینا اخواګه. او چې کله اخره خوراک دې ختم شي نوړې و وړا اخلي. سنت دای چې درو غو باندې بخورئ. بیا روزي چې خورئ نو لپا ورته نه جوړه الته ورته چې بھائی چمچا باندې خو دا چې د يهوديانو کار ده. چمچا نه چمچا په درې کو ته نیوي شي دا د چونګ ډکړه دا چا خوراک دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه دا عربیان ټول دغه ته بيدین شي په دوا الله زو خوراک کوي. اسه دا اگست لاس د روټه ادا سه بچی لګته وي چې دا پلیت ته اسه ول وډیم نه په چې کله روزي خوراک شي کنه پهګه بیا پهګه زراورو کې فرق نه. خلاص باندې خړل پګار البانی رحم الله لیکلی چې د ټوله لپډه کول نه خدای چې سړی غټه کاشو غراوالی او پای باندې خوري کم سے کم کاشو پدری کو تنوي شي. نو دی هغه ته انګريزانو کار بیا تر چا کار کوي لا پچډه کې راو جایز نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بای سونه کاشو باندې خورلی کنه فرنی بات څنګه خوري ګټه وې عجیب خلک دی په چمچا ورته تر دا هندوانو کار دی او انګريزانو کار دی. دا عادات دي کې فرق نه ورځي. ډېر سوزونه داسي چې خلک خوري د غشان. موږ استاد محترم بویل چې تعلیم استاد یو دل فیرنی او خړه فیرنی اډه مېداري دی ورته خوګال وای کنه خوګه پېدی وی طالب ډېر خپاو چا ورته وی چولې چې ډېر مزیدار خوراک دی خدا لوخه چې کم دی کنه دا ډېر غیر مناسب وړوږي کنه مطلب چې غټ لوخه پکار چې به خمور شي دا لطیفه وکړه کله هغه ویلې روزي باید چې سړی په چمچوان دی خوري بدکاری وند. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه خړو طریقه دا چې هغه نه شکول نه کول بلکې هغه خلوانه کې خود په خلوه ته خوړه پای کې خوان دیری مزه پکې ډېر ادا شان لګ لګ چې خوري کې مزه نه خوان پکې نه. خدا عادي سنت نه دا څوک نه کوي وی سره سپېخ کاری او کته ورته حدیث یار کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یې څه خیال دا ناقص خبرې دي. نوړې دی وړې د خپل طرف نه دي او چې کله سره خوراکو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوته دا اوسټه دا یې وجه دا چې تاسو ته پته لګيږي نه چې الله په کوم ذراتو کې برکت چولې دا ممکن ده چې استا ګوته پورن خدي او تیو وینځ نه تا وډوړې خورلې لیکن استا خېټه با ایکو برکت نه. دا ادب زده چې د پاکولو نمخ کې ګوته خسټل بغاوي کملوخه کې چې خوراک کې نو دومره اچو چې هغه ته خړې شيخ او ډیره پای چې بیا غلوخه پاک شي. ته دینه خلکو دا مطلب هغه چې لوی په دیله ځان تواجی بیا خلاصول نه شي. ویلي سنت داري چې دا خلاصول پکار دي سنت دا نه دي. لن خلک مونږ یو جلسه کې شریکو زوم استاد محترم اور یو را سره یو بل صاحب ناستو یو امیر صاحب دا امیر صاحب پیدا سره نه کړی په ناستو نه نو ما خام روټه نه خرم ما ته درې نوړې خلا بس مې کړه استاد هم بس کړه ما ته استاد وی چې دا ګور عجیب خلق دی ډېر تکړه دی خاله په دوه کو ناس سم سات شنی مې غنټه نه سیوا ده ناس دا مده هغه تی دا سنت دی جی که شاګرد دی خدا پای شاګردان تعریف چو کنه هغه عزت شیم کا هغه تعریف وکړه چې دا څومره لوی همت دی دا نیمه غنټه شو په جوګ خو ناس ته ګران کار دی دا ورته دام سنتي خدام سنتي سره لګو خوري دا خو نه سنت چې تا ټول دیچ کې خلاص ہے اوس آیو کس ویدایان خوراک کو ډیر جاتے ہو کہ چلنا ورته بیا
نو بار کې چورته دا سکه هغه دا چې پاک کی سړی لکه چې کعبه مشرفه پاک کړی نو څنګه لګي هغه میلو وی کور نه ورپسې کټویر ولا چې دا مدینه وسلم پاک وای مونږ چې سو تا ټولو خړل دې کې دا ادب نه چې سړي دا پاک خ طریقه دا چې دومره پخکړې واچوا چې تخلاصول شي ته پاغې مړېږي کدوه کسانې کدرې نو لګ لګ چوي زمون خلک بس یې سده اندوانو کار دی بس په یو ځای ډک کنو دا اندوانو کار نه دا بلا شي پخکړولې خراب شي دا په دې وجه خراب شي د سنت ترک شي سنت د غره چې اوبو ګلاس کې هم دم راچوا چې تا سکیش دې دې کې یو ګټو ګلاس به تر شنو ډکړي نانو رتوي کې بیا ته اسراف وي څومره ته استعمالول شي بس هغه رواچو خدا سنتونه دي چې کله تا ګوته وسټلې حدیث کې خدا را صحابه کرام فرمایي مونږ چې وګوته پاګې کړه نو بیا مونږ سره تلیا بنوا ما سیوا مونږ د خپونه یعنی دا مرتبه راکړه پیسې یا لنګ هغه هم په خپو پورې مګلې یا قربت دومره اوسو خدي وبمشتره صابون مشتره تلیاګان مشتره لیکن د دې باوجود زمونږ خلل الحمدلله ناراضي خلق پای سخته کې خوشاله و اس کپڑا بنو چې کله او خلیشی نبی آوایا الحمدلله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا حول ولا قوه دا حدیث صح دراغي بل دعا پرې دا وای دا جامعهم دا صحم دا ټول کارونه دا انعام نه کوي ډنګر نه کوي زمون خلک هم ډنګر دی نه بسم الله شته هیڅ نشته یو بنی آدم چې بسم الله نو وی نو حدیث کرا دی شیطان د سر خریخ مطلب دا برکت ته واخلی ویا کلونا کما تاکل لنا ما خام کلو مسله پیدا شي نن سبا بسم الله نشي ویلې دعا مسنون دا او د اذان جواب ورکول مسنون کم یو وګی سره مخکې انن بیا وګوره تاسو ټول دا تر کړل اذان جواب نه یاو نظر خلې دا جی استاد مشاهده نشته کنه استاد مشاهده واقعي لکه درد وی د سنتو نبی علیه دې ته نظر زی د چاز لکه چې نبی کریم سلام د سنت او محبتي او درد وی دا خلکو نظر زی اکثریت نظر پر اذان مړی او ډیر هغه چې هغه وخت ډوړې شروع کی بس مونږه چې سوموس کو دا سيزو کوړه کنه خلکو هر څه غړي ختم شي خبر 6 اور پسېمس کړي دا سمه کې دا ځان جواب ورکول هغه نرستو بیا خوراک کاغو کې اس مناسب چې کوي هغه پسې دعا کې ذهب الزما وبتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله مسنون دعا لغلا خدا رستوي حدیث کرا دی د صائم د پارا فرحتانی دو خوشالي یو خوشالي هغه وخت کې چې کله دې روزه ماتي په دې وخت کې الله د هر دعا قبلې تاسو دعا ته وزګاره دا وخت الله هر دعا قبلې ادویم کله چې د خپل رب سره مخامخ شي یو د دنیا جر دې یو د آخرت جر دې نو کما تاکل نام دنه اوس ته په سلام اجي کوم تفصیلو کو ډنګر دا شان خوري دا تشبیه چې دې کوم کوي دا صحیح کوي دا 100% غلط ځانه بکواس جوړ کړي وياكلون ذي خوراکي کما تاکل نام لکه ډنګر چخري بے حساب اخري بغیر د بسم الله نه خوري خپل مالک نه پیژني حلال حرام نه پیژني ورپسې دعا نه لاس ماس نه ویني والنار مثلهم اور د دې ټکانه ده وکای من قريه تخفيف او ډیر شیکلی د اسش تره چې هغه زیات سختو د دینه په قوت کې چې ازیات سختو په قوت کې من قريه غلطي استراغي کلی والو نه اخرجت چې ته واسلې د مکی والو نه ډیر زیات مضبوطو اهلکنا مونږ غي هلاکل فلا ناصر لهم داغي بیا سو کې امدادینو نه هم خطاب افمن کان علی بینه من ربی آیا غسوک چې هغه په بینه باندې د خپل رب د طرف نه پشان دا چا کې دیشي زوین له سو عملی چې خسته کړی شي هغه تا هغه بد عمل اتم علت وتبوا اهواهم ادي اتباع کړي د خپل خواهشاتو لسم خطاب دے مسلمانانو ته مثل الجنت التي وعد المتقون مثل احوال
احوال داغه جنت چلوي د کولی شي متقیان سره داغه حالات درتو خيو فی انهارن پدې کې نیرونه دي من غیر ماین دوبو غیر آسن هغه ته وی چې اسخا کیږي غیر آسن چې اسخا کیږي نه دا آیتونه وګورئ او بیا سر سید هغه چې د جنت د نیرونو کم مذاق وکړي سورۃ البقره کې هغه وګورئ هغه دا کم نه لیکي چې پلان کې شی نیر دی پلان کې دریاب دی پلان کې دریاب دی دا خیال دی بوتل قرآن نه ویل کدا ویلې وې کم سے کم دا ورته پته چې دا قرآن کم ځای لیکلی دی خیال نه دا حدیث کې دی او حدیث واحده سشي نخکاری وانهارنو نیرنا من لبن د پيو نیرونه دي لم يتغير طعمه دلته خلک مړ شو پيو پسې الته الله ټول جنتیان لور کوي هغه داسې چې لم يتغير طعمه ته یو غنټه بار په پرې د پدې ورځو کې پته ورته لګي خون به بدل کړی لیکن هغه نیر دی خون نه بدلېږي کلام به پکې نوم لامل شي او کسکین اس کې می بس دا الله ډېر لوی نعمت او کامل خوراک هغه پیری هر لحاظ سره فټ فاټ الله دا دغه شان ورکړي دي چا د چې د معدې تیزابیت د پینس کی ډېر شي مریضان نه غیله پلار مور د دورې په وخت خاص کر چا د چې السری د معدې زخم نو خلک وی یخ په اوس کو یخ په اوس کو یو غنټه پس بیا ور واخلي ځان په دې پوهه کې دا کیلشیم دی او د معدې لپاره کینسر د څه شی ورته وي السر د لپاره کیلشیم خطرناک دی دا تیزاب ډیری په دې وجه نه د معدې مریضان کم چې تیزابیت شکاري هغه دی په نه استعمال دا په خانه علاجو لیکن دا هم بخل کویل چې یو غنټه نی مارامي بیا ډیر شي دې لپاره خداري چې سړی پای کو بو اچي ینه لسی دی جوړ شي استاد خو عجیب کار دی کنه اکل اکل یو تجربه کوي خلک چې دا خلکو امرود خواږه خوخي غپای مال غاجي امرود سوګ مال غاجي ان عجیب مزاج د خلکو امرود خواږه غواړي خو بیا په مال غاجي نمکین کوي مال کې دومره خشنه ده لسه کې مال غما چوي علاقه بداغه افادیت دي تاجه پکې مال غواچو لکه بیا تپش راغ هغه مزاج دې بدل کو دا بنیادی اصول خپل کې داس دا السر علاج چې کوم دی د معدې د سوی بنیادی علاج هغه د کچا پيو تازه لسی ده کچا تازه په پاخ کړي چې نه خدای طریقه دای چې یو کب بالفرض پیری دو کب پکې وبو اچو تاسو په پیډې راوي کنه پینا وب پیډې رخ بیا ودا فائدہ کوي دیکھ الله ډېر زیات فائدې یې خري پيو کې نهایت زیاته لم يتغير طعمه خون میں نہیں خراب نہ بدلېږي وانهار نور نیرنا من خمر د شراب نیرونه ويږي لذت للشاربین لذت ته لپاره د سکون کو پدې کې بهوشي نشته ده د انسان اخلاق نه بربادي وانهار من عسل مصفى او نیرونه دي من عسل د غبین مصفى یو مصفى یو مصفی مصفای سے مفعول سی غدا داغه غوین مصفا چې صفا کړي شوی دی مچې پکیم نشتا پکا پکیم نشته موږ خلک په دې نه پوي غوین ورته ملو شي پکې سره خوري پکا غشره چې پای کې هغه مچې هغه جوړي هغه نه خلک لريږي او چې کا دې لري کنه بیا دا ګرم کا خيو یو شو چې وې شي نه بیا د اوس په یاد غلبیل نه چاڼ کا دا مصفا شي صاف شي چې څومره ګندې پکې او ته خارج نو دیال ته وروړي دلته کې خلل شروع دي کوم فائدہ نشته اصل مصفا پکار دے صفا کړی شوی یو هغه سړي چې ته موږ مصفي خون وایو وینه صفا کوي غبین کې الله عجیب او غریب سونه یې موږ سره ټایم کم دی په نوا وتا د غبین ټول طریقې خود لګ دا الله ډېر لوی نعمت ډېر لوی نعمت اصل مصفا دا بربادوي مخ ولهم فيها من كل ثمرات پس ځان په دې باندې پوهه کې چې بیمارې دوه قسم دي بعضی بیمارې هغه دي چې هغه د معدې د ګرمۍ نه پیدا شوي نو هغه وخت کې پکار دی چې غبین سړی استعمالي نه چې دې کې وبو اچي نو د بیمارې چې کومه ګرمۍ نه پیدا کیږي نو دا غي علاج صحیح هغه غبین چې هغه کې وبو اچول شي
یعنی شربت چې هغه خو کړی شي په ګبین باندې. نو که سړی د هغې نه سکنجبین جوړ کړي ته سکنجبین څه ته وایي؟ خو لیمبو پکې واړه او سکنجبین ده، لیمبو نه پکې اوبه واچوې دا سکنجبین شي، دا د نوم دی اصطلاحي. اوس بیا ډېره زیاته فایده کوي. البته که تیزابیت وي نو بیا لیمبو نه ده. او داسې بیماری چې د یخنۍ نه پیدا کېږي لکه د سینې جکړن شو، د هغې وخت کې بیا ګبین دغه شانتې خوړل پکاري. او که ګرم دی که نو ډېره فایده وي. اوچ به خوري. مفید طالبین کې د قصې ویلې وه ته پخوا چې یو شوم استادو په شان که نه هغه یې ناست و ګبین یې خوړ، ډوډۍ ورسره م وله پاسې میلمه راغی دی ډېر زیات شوم. ورته ویل ډوډۍ به وغورځوم ګبین خو نه شم پټولی. میلمه خو ګبین نه خوري دغه شان ډوډۍ نه بغیر. چې راغی ورته یې ګبین خوري، هغه یې ولې نه شروع یې پرې وکړه. چې ویښته یې رسول شروع کړ دی ورته یا اخي ګبین ګورې سړي ډېره سوځي، ورته یې ستا به سوځي د ماړه نه سوځي. حتی اتا به تر دې چې بس ویښته یې ورسېد ښه ده مې ګبین ښه شی دی، چا معده ښي په کار دا چې خوري. ډېر مفید څیز دی نهایت. څومره زخمونه چې په وجود کې دا دې سره د هغې علاج دی. دا سپټک زخمونه بالکل ټیکوي د الله په فضل. وانهارن او نیرونه یو دوه نه انهارن نیرونه هلته که په 100,000 روپۍ کیلو دي سوچه. او دا نیرونه الله یې وایي د دې لپاره کوشش پکار دی او دعاګانې پکار دي چې الله موږ له دا نعمتونه راکړي. ولهم فیها من کل ثمرات او دې لپاره په دې کې هر قسم میوې وایي. ومغفرة من ربهم او بخنا د دې د رب د طرف نه. نو آیا دا سړی کمن هو خالد فی النار پشان دا چاره چې هغه همیشه یې په اور کې وسقوا ماء حمیما اوس کولی شي پای باندې ګرمه وو فقطع معهم نو پرې وکړي د دې کل میں اما پیژنه اما چا دوی چا دا چا مرګریخ دیر امعا ناغسته دا اصطلاحي لفظ دی. اما یو سړی دا خپل ضمیر نه د چا مرګره د اور مرګره اوس نو ته وایي اما. ومنهم من یستمع الیک او باندې په دې کې هغه چې تا ته غوږی خره حتی تر دې پورې اذا خرجوا من عندك چې ستاره خوا نوځي نو سوی قالوا للذین اوتوا العلم وی آئے کسانو تا چغیل علم ورکړی شو ماذا قال انفا هر دانه نه سویلا ماذا قال انفا دانه نه سوی یعنی ناشته لیکن پیغمبر پورې خندا کوي. دا کسان دي چې الله تبع الله علی قلوبهم الله مهر لګولې دي په دنو باندې وتبوا هواهم زکا چې دي خواهشات کوي د خپل خواهشات اتباع کوي. او کسان یو لسم خطاب اهتدوا چې هدایت یې مند لري زادهم هدا الله و زیاتی دی له هدایت کله کوي په هدایت واتاهم تقواهم الله ورګي دی لا بدلا دی تقوا. فهل ينظرون تذکیر بالقیامت قیامت ورته یاد کا دی انتظار نه کوي لسا مگر د قیامت د دې چې راشدی تناسابا فقط جاء اشراطها اشراط او شروط دعا د شرط جمع دي. دا موږ چې کوم اشراط وایو دا د شرط جمع دی او دا د علامت په معنی باندې. او شرط کوم چې موږ شرط وایو ورته په خپل جبه کې دا غي جمع شروط را دي. دا کتاب نو مشروط الصلات کې شروط الصلات او دا شرط جمع شرایط چې وایي دا څه دی دا شریعه جمع ده. شرایط د شریعت تو جمع 61 تو طالبان خو علم کې اضافه کوي پوش شریعه دا شریعه باندې 61 دا غي جمع شرایط دا غلط عربي استعمالي عرب دا څنګه استعمالي. او شرط چې کله دا غي معنی صحیح علامت دا غي جمع اشراط راځي. او شرط په معنی شرط چې مونږ وایو دا غي جمع راځي شروط. فقط جاء اشراطها یقینا دا غي غټ نه خراغلي دي. فانا لهم دا خبر ده مقدم اذا جاءتهم فانا لهم ذکراهم انا لهم ذکراهم انا لهم ذکراهم اذا جاءتهم دا بګي جمله معترضه عجیب جمله ده. فانا لهم خبر مقدم کوم ځای وای د دې لپاره جمله معترضه اذا جاءتهم کله چې دې تراشي ذکراهم مبتدا مؤخر تدی نصیحت یعنی کم ځای په نصیحت دی اخلی چې کلا غدی تراشی. فعلم دعوت توحید
خپ و شانه لا اله الا الله چې لایق د عبادت د الله نه سوا بل څوک نشته. واستغفر لذنبک په دې باندې یو بریلی یو کتاب لیکل دی، ډېر نفیس کتاب دی، باید چې هغه ټول خلک ولولي، ډېر بهترین کتاب. پای کې هغه دا مجدد میات حاضره ډېر تعریفونه کړی دي. کتاب مال عمر صاحب راغله والله دې وبخي، او هغه لیکي دا کتاب سره 100% اتفاق دی ما سوا د احمد رضا خان د القاونه. دې سره مې اتفاق نشته د القاو سره، نور کتاب ډېر اتفاق دی اوسه ورکړه دې ساده وړه ما سره نږدې پرته ما ته یاد شي ان شاء الله تاسو ته وخم پیدا کې ځان لغه. ته دې جملو څه مطلب دی؟ امام قرطبي وایي یحتمل وجهین، هغه په ډېر تعویلات کړي دا غل اثر خدا. یحتمل وجهین د دې دوه وجې دي، یعنی استغفر الله ان یقع منک ذنب، د الله نه بخنه غواړه د دې خبره نه چې ستانه چرته ګناه وشي، ستانه ګناه خو نه شوي، خو واستغفر لذنبک بخنه غواړه د مخکې نه د خپل رب نه د خپلې ګناه چې یا ربا که زمانہ چرته ګناه کیږي ناغه ما ته اوس نو بخښ شوی نه ده. دا مطلب نه چې دلالت کی واستغفر لذنبک یعنی استغفر الله ان یقع منک ذنب، یو دا معنی کوي. ادوی ماذا کی استغفر الله لیعصمک من الذنوب، ادوارو محل یو دی. اسو خدا وی چې واستغفر لذنبک، ضمن مراد سره خفغان، واستغفر لذنبک بخنه غواړه د خپل خفغان لپاره. دا حدیث باندې تفسیر کړل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انه لیغان علی قلبی، زما په زبانه کله کله خلوال راشي نفاستغفر الله 70 مره، نو زه د الله نه او یا ځلې بخنه غواړم. د دې مطلب دا نه چې ګناه شوی ده. وللمؤمنین والمؤمنات، استغفار غواړه د پاره د مؤمنانو سره او د خذو. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د پاره مغفرتونه غوښتي دي. والله یعلم متقلبکم، الله پیژني تاسو د ګرځېدلو ځای او مسواکم او د دې رکېدو ځای، کوم ځای ګرځي را ګرځي تاسو متقلب الله ته معلوم دی. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره، دې نه دویم باب دې سورۃ اخره پوری دي. دې کې زجر د منافقانو ته او داغي تلس پلیته او بیانې. ويقول الذين آمنوا سر باللسان وای خبر واسان شي. ويقول الذين آمنوا وایا کسان چې په جبه ایمان راوړل لکه ایمان نشتا، لولا نزلت سوره، یو خاص صورت ورنه نازلېږي، دینه مراد داغي صحیح د جهاد صورت. دا ډېر داسي ته چاول یو ځای کې کار شروع کړي کنه، ډېر جذباتيان خلک وساته او راته وشي یی پلانې کار نه کو، یی پلانې کار نه کو، ته خو اکثر به تجربه ده ولې نه کو چې کارو کې نه خلک چمغلک ته وږي ناشته به خلک وی شهید شو، شهید دی به وقوف ده. خلکو لالچ کې مراد یو حق پرس لدا پکاري چې خلک به ما سره کم مذاق وړاوي. اول جان پہچان د خلکو دی چرال مدینه منوره ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې تاسو ویلو دی برال جهاد نه فرض کیږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه فرمایل؟ سموز چې کوي دغه وکي ایمان وروړي قرآن سنت باندې او جهاد ته انتظار وکي. دا الله پنيز دغه یو ټایم مقرر دی چې کله راشي بیا وستا سګورو. نو قرآن الته ویلي چې کله جهاد فرض شو بیا دی تا ته ګوري لکه ته به چې په دوای د مرګ حمله را لخ سترګې بقې راودي جذباتيان کې ما جو ډېر مرګري ویلي دا چې یو کال وتیر کې تا ته په دوله چې مسلې مرګري څوک دی او مخالف څوک دی. پښتانه وایي چې دومره مخ وګيږي چې خلک دې ټول وخريخ او دومره مت راخېږي چې خلک دې توکي. خیال ساته خیال. ويقول الذين آمنوا وایا کسان چې په خپل ایمان راوړل لولا نزلت سوره، سورۃ نازلېږي د قتال، فاذا نزلت سورۃ محکمه، کلا چې نازل کړي شي او مضبوط سورۃ وذکر فی القتال، او پدې کې سو شي ذکر وکړي شي د جنگ. نو رایت الذین ویني وتا کسان فی قلوبهم مرض، پرمره قواحت چې داغي پدونو کې شک ده، مرض د شک. دویم دا چې ينظرون الیکا ګوري وتا تا نظر المخشی علی من الموت،
پشان د قتل دا چا چې پاغه باندې د مرګ بهوشي راغلی مخشي علیه پچا باندې چې بهوشي راغلی مې الموت د مرګ بستر کې کړه غری استي ته ملکی فاولا لهم اولا لهم اولا لك فاولا چوي تبایت وي فاولا لهم ندیره پا تبایدا یا خدا مانو یا مې الموت باندې فل سٹاپ لګولې کنه وقف مطلق فاولا لهم طاعت وقول معروف رسو سره لگا بهتر د دې لپاره داوا چې دې طاعت کړو او قول معروف کړو دا عرف مطابق ونه کړو لمنه مان زیات خلا ابدا شي چې فاولا لهم هلاکت دې لپاره اتو ورته وایا طاعت وقول معروف طاعتکم طاعت وقولکم قول معروف تاسو اطاعت مونږ ته معلوم دی او تاسو وینا مونږ ته معروف ده تاسو یې خبيسان درو وایي فیضا اعظم الامر نو چې کله پوښ حکم د قتال فلو صدق الله نو کجې دی الله سره رښتیا ویلې لکان خیر اللهم دې لپاره غوړوا دې بیا منوتل مکه دا سره توبه کې ویلې دي چې نه بوتل باندې وکولې فالا سیتم نو نږدې راین تولیتم چې تاسو مخ واړوي ان تفسدوا فی الارض وتقدموا ارحامکم ان تولیتم کچره تاسو مخ واړوي دې ځای لړ شي نو تاسو بس کوي فساد وکای پزماګه کې او پرې کوي واخ خپل رشته یا فهل عسیتم نو یقینا تاسو نږدې دیتا ان تولیتم ک تاسو والیان شوي امیران شوي مشران شوي دریم قواعد بستازو دای چان تفسدوا فی الارض فساد وکای پزماګه کې فساد فی الارض کې رټول نلوي څه شی شرک کول کفر کول بدعات کول اول فساد دام دې چې بدمنی راشي غلاګانې دروغ دا قسم سوزونه اصل ورم دا چې وتقطيع ارحامکم رشته و ختم یو بل سره اولئک الذین ذا کسان دی لعنهم الله تا پینځم برای پدی باندې الله لعنت کړي خپل رحم نه خوا کړی دی شپږم دا چې فاسمم دی کان کړی دی ووم دا چې وام ابصارهم سترګې ولړم نکړي مطلب دا رہے بے بصیرت خلق دے افلا یتدبرون القرآن اتم دار منافقان بیماری دا چیزان پا قرآن نپوئی آیا دی سوچ نگئی پا قرآن کے او کنا علا قلوب اقفالوا دی پزلونو باندے جرندی دی زلونو علا قلوب اقفالها اقفال القلوب نحم ان الذین ارتدوا یقینا کسان چاگی مرتد شوی دی آلات بارے پپندخ پلو من بعد ما دانه برایشوا رستو دینا تبین لهم الهدى چې واضح شوی ته هدایت لسم دا چې شیطان سول اعمالهم شیطان دیتا دی اعمال خسته کړی دی وامل لهم او دیله مهلت ور کړی دی یعنی خیال د دې دارې چې موږ الله مهلت راګی ذالک بیانهم قالو دا په دی ویا چې یقینا منافقان وای للذین آی کسان تا کریهو چې غي بدغنی آیت کې لګ دمانه اشکال لغ پزې دې چې زمایر ویم اسماء ویم ته پوښي ذالک بیانهم قالو دا په دی ویا چې یقینا دا منافقان وای للذین کریهو آی کافرون ته چې غي بدغنل ما نزل الله آی کتاب چې الله نازل کړو سنته حکم فی بعض الامر مونږ بخامخه استاسو اطاعت کو فی بعض الامر په بعض کارونو کې بعض کارونو څه مطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکام مخالفت وکړو ادي وعده کړی لیکن الله والله یعلم اسرارهم اسرار پټواله پټه خبره او الله پیژنې دی په اسرار پویږي د دې سر سمرجره فكيف اذا توفتهم الملائکه د څنګه به حال لدی چې کله ساخري دین ملائک نه یو لسم دا چې یضربون وجوههم وادبارهم آیا وخت نه ولا وال ټګول شروع کړي قرآن نس دی کنه یعنی د ساغستو سره وال ټګول شروع شوی دی تی وی نه سو برزخ دغه مطلب ده د ساغستو سره دا درز غوبل شروع شوی دی اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم وادبارهم مخول وحی او شاگان ولوحی ذالک بانهم متبعوا ما اسخط الله دولسم دا پدې وجا چې یقینا دې اتباع کړي دا غسیز اسخط الله چې الله یې ناراض کړي دې لسم دا چې وکړي هورې دوانه دې دا غرض امنتی نه خوخه کړي دا سوال لسم دا چې فاحبط اعمالهم هغه دې اعمال برباد کړي دي آیا گمان دے رائے کسانوں چې داغي پزړونو کې شک دے الله یخرج الله اذغانهم باللسم
ادغان د زغن جمع دغن من حسد دا حاسدین دی بل چا سره خېګړه نسود کیږي د چا حالت خیر دی کار خراب شي الله یخرج الله یخرج الله چې نو کار کوي الله ادغانهم د دې حسد ولو نشاء کجره ما غخته مون غخته لا ریناکهم دا منافقان و متاست خودلیو فلا عرفتهم بسیماهم نبی وتا دی په جنل دی په نخو باندې نبی وا فائدہ پاتې نشو ابتلا پاتې نشو ابتلا په دی راج سره منافق دی او دا خیال لري چې ګنې ما رسول الله نه خبر مېس کې الله خپل رسول خبر کړی دی سکسانه ورته خولم دي شپاړسم دا چې ولا تعرفنه فی لحن القول تبدی پیجنه فی لحن القول لذی خبرو پجیلو باندې خبر صفانه کی خبر جوئی را جوئی اس په ایمان میں پوه نشي کله یو سوئی کله بل سوئی والله یعلم اعمالکم الله تاسو په اعمال کویږي او خامخا موږ تاسو د ازمیخ کو تاسو ازمیخ کو ولنبلونکم موږ تاسو خامخا ازمیخ کو حتا نعلم المجاهدین منکم تر دې چې جدا کومګه نعلم جدا کومګه مجاهدین استاسنا و صابرین او صبر کوونکی ونبلو اخبارکم او ازمیخ بکو ځان و خبرو نبلو ځان و خبرو اخبارکم استاسو د واقعاتنا ابراهیم بن اشعث بویل چې فضیل بن عیاض اړې لوی صوفی دی عالم صوفی دی اذا قرأ هذه الآیه دایت بیلستو بکا جړل وخ او دعا به کولا اللهم لا تبتلینا الله زمونږ ازمیختونه مکوا فإنك اذا بلوتنا فضحتنا زکات چې زمونږ ازمیختو کې کنه موږ بخکار شو خلکو چخکار شو زمونږ به شرمېږو وحتک تاستارنا او زمونږ پردې ولري شي یا الله په موږ ازمیختونه مکوا موږ سره ازمیخ نه یو ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله یقینا کسان چې کفر کړي خلک یې من کړي الله د لارنا ولسم دا چې وشاق الرسول اختلاف کړي رسول سره رستو دینا چې واجه شی دي ته هدایت لن يضر الله شيئا دي نقصان نشي ورکول الله له معمولی وسيحبط اعمالهم ذات لسم برای دا او خامخا حبت کوي باغ حبت منه بربادول بربادي با الله دي اعمال ولې لکه مناسب مسلمانان دي کافر دي یا ایو الذین آمنوا ترغیب الی القتال اے ایمان والو اطاعتو کے دا اللہ اطاعت کے دا رسول ولا تبطلوا اعمالکم میرے سے مطلب دے کہ اطاعت دا رسول نہیں تاسو عمل برباد دے اطاعت رسول نہ بغیر اس عمل قابل قبول نہ دے معیار دا قبولیت سے شرے اتباع دا سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سے کار نہ مکوے ترکے میں جائے کہ تاسو سنت نہیں معلوم تخویف یقینا کسان چې کفر کړي وصد عن سبیل الله اخلاق من کړي په خپل منشي د الله لارنا بیا منشي دی په داسې حال کې جدي کافری الله دین وخیخ کفر وای چې کوم سره مرشي الله نه وخ فلا تهنوا وتدعوا الى السلم تشجيع اطاعت الرسول تا فلا تهنوا سستی مکه اطاعت رسول کې وتدعوا الى السلام وتدعوا الى السلم دا لا لاندې داخل له فلا تهنوا ولا تدعوا الى السلم او دعوت مور کوي روغ ته جهاد چې شروعي نرمه گما اسخنتمو خیس خانوگا اشرد به من خلفهم ارستنه خلق ولو ترى په مخکنو باندې او چې کله هغه وی چې را موږ سره روغ او کنه بیا ټیک دو کورس وتدعوا الى السلم او دعوت مور کوي تاسو سلام ترو والی ته وانتم الاعلون او تاسو به د دې د پاسه اعلی به زکا چې والله معکم الله تاسو مرګرتیا کړي الله تاسو سره دی ولن یترکم اعمالکم ولن یترکم لا ينقصکم اعمالکم من ثواب اعمالکم او نو کوم استاد د پاره تاسو د عملونو ثواب او تزهید فی الدنیا یقینا جند دنیا لعب و لهو لا وشتری او ټوغری لو ویلی بس نو پښمانه کوټنه ریخ وین تؤمنو وتتقوا کجرتا سو ایمان وروړو تقوا م اختیار کړه دربگی تاسو تاسو اجرنا ولا سلکم اموالکم یریګما الله تاسو ناس تاسو ټول مال نه غواړي تدانه وی چې ټول مال خرج کړه لګ مال خرج کړه بس ایسلکموها کستاسو نه لا ټول مال غوښتو فیحفکم تاسو وطن کی
بیا وسکوي تبخلو بیا وشمتیا کوي ويخرج اذغانکم او استاد خفغان برو بس ځکه الله جل ټول مال نه غواړي. آخری آیت کے ترغیب انفاق تا ہان تم ہاولائے بیا ہم تاسو دا کمزوری غند خلق ہے تو دعونا تاسو راب اللہ شیء لتنفقو فی سبیل اللہ تیرا پارا چھ خرچو کے دا اللہ پلار کے تو بعد پتاسو کے آگا دی یبخل چے شمتیا کی اور چاچی شمتیا اکڑا فینما یبخلو عن نفسے عن بمانے علا فینما یبخلو علا نفسی یمنعها الاجر والثواب. امام قرطبی ہوئی انما یبخل عن نفسی یقیناً دے شمتیا کئی عن نفسی دخپل زان دا نقصان دا پارا سا مطلب دا اجر ثواب نے زان محروم کو. واللہ الغنیو اللہ دے بے پرواہ انسان الغنی نہیں غنی وانتم الفقراء اور تاسو ٹول اللہ تا محتاج تا اللہ پا مخ کے ٹول فقراء البتہ قرآن ہے کہ ہم جب نسبت کو سوک با امیری اور سوک با فقیری. وَإِن تَتَوَلَّوْا کجر تاسو مخواڑو قرآن نم مخواڑو در رسول اطاعت نم مخواڑو جہاد نم مخواڑو یستبدل قوما غیرکم ستاسو پزیب اللہ بالقوم راولی ثم لا یکونوا امثالکم اب یا باغی ستاسو پشان نہیں بلکہ نران بئی شمتیا بن گئی.